समस्त भाई भौणी मानक नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की आशा करे भाई भौणी मैंने आपण मैंने बहुत खुशी थे आनंद थे। पुणी थे आपण पाखक बनेकी आसी ईश्वर वाक्य ठारू आपण मैंने बाहर करंतु आदि पुस्तक अध्याय 6:5 पद। देखो भाई भौणी मैंने आपण पाखे जदि बाइबल ना ताहले स्क्रीन मत दि जाइए आपण मैंने देखिपारे। पढ़ी दे भाई भौणी मैंने अनंतर सदाप्रभु देखिले जे पृथ्वी रे मनुष्यर दुष्टता अति बड़ आ ताहार अंतरकरण भावनार प्रत्येक कल्पना अविरत मंद मात्र। देखो भाई भौणी मैंने एठारे लिखाई जिते बेले ईश्वर मनुष्य को सृष्टि कर मनुष्य सब विषय सेठारे सृष्टि कर सारी अछंती और शेष कौन कर मनुष्य को मध्य सृष्टि कर पुस्तक प्रथम अध्याय पाइबे सब विषय लिखाई कि जिते ईश्वर मनुष्य मान को तैयारी करुछंती परे कौन कर जिते ईश्वर देखुं मनुष्य को हृदय केवल दुष्टतारे भरी रही और अंतरकरण भावना मनुष्य जहाँ मध्य भावुची जहाँ मध्य कल्पना करुच्ची कौन अटे अविरत मंद अटे बोली ये ईश्वर कहते भाई भौणी मैंने आम मनुष्य एपरी अटु जिते आम निजक देखुचु आम कहे आम विश्वास करिपारिबा नहीं कि निजको स्वीकार करिपारिबा नहीं कि आम अविरत अटु बोली किंतु ये वाक्य कहूँ भाई भौणी मैंने सदाप्रभु देखिले जे देखंतु सदाप्रभु जिते देखुंत आम मनुष्यर हृदय मान को आम हृदय कौन रही कौन भल विषय नहीं केवल अविरत मंद मात्र ही अटे आम हृदय भाई भौणी मैंने आम जिते चेष्टा कले सुधा जिते परिश्रम कले सुधा आम जिते भल हेले सुधा आम लोकों सामने भल अटे बोली आम देखे ही पारिबा लोकों सामने आम व्यवहार द्वारा आम निजको आम ढांकी पारिबा आम हृदयर प्रत्येक विषय को सब मंद विषय को किंतु आम ईश्वर सामने किपरि ढांकिबा भाई भौणी मैंने देखंतु भाई भौणी मैंने ईश्वर मनुष्य को प्रेम कर जहाँद्वारा मनुष्य को कौन कर निजर अनुसार से कौन कर तैयारी कर ईश्वर जेपरी थे मनुष्य को ठीक कौन कर सृष्टि कर ईश्वर एठारे कहते देखंतु भाई भौणी मैंने आपना दृष्टि देखंतु ईश्वर जेपरी अच्छा ठीक से हीपरी मनुष्य को एठारे तैयारी करुँच एठारे लिखाई भाई भौणी मैंने देखंतु आदि पुस्तक 1:26 पदरे मध्य लिखाई एथि उत्तर परमेश्वर कहले आम सादृश्य मनुष्यर निर्माण करूँ। एठारे ईश्वर कौन कर मनुष्य को निजर समानता और निज सादृश्य निर्माण करुँच किंतु जिते बेले आम देखुअछु भाई भौणी मैंने अध्याय 6:5 लिखाई अनंत सदाप्रभु देखिले पृथ्वी मनुष्यर दोषटा अति बड़ आ ताहार अंतरकरण भावनार प्रत्येक कल्पना विरत मंद मात्र। ईश्वर निजे ये मनुष्य को सृष्टि करिसंती निजर समानता निजर सादृश्य किंतु कौन है भाई भौणी जहाँद्वारा ईश्वर कहते मनुष्यर हृदय जहाँ मध्य बाहरुची केवल अविरत मंद मात्र बोली आम मनुष्य एपरी अटु भाई भौणी जिते ईश्वर मनुष्य को सृष्टि कर से गोटे कौन कर भाई भौणी मैंने गोटे आज्ञा देते आदम को कहते कि समस्त वृक्षर फल तुम भोजन कर किंतु गोटे वृक्षर फल कहीं भोजन करना बोले किंतु सेठारे आदम कौन कर भाई जिते शैतान से भड़कई दूसरी से कौन कर शैतान कथा को से मानी कौन से गचर वृक्षर फल को कौन कर भोजन करुच्ची जहाँद्वारा जिते परमेश्वर समानता और सादृश्य मनुष्य सृष्टि होता से कौन हो ईश्वर मनुष्य विच्छिन्न होद्वारा से शैतान सहित कौन हो संयुक्त हो जहाँद्वारा से पाप द्वारा पड़ जाऊँगी और सब विषय पाप को से कौन करुच्छे से ईश्वर देखुअछंती मनुष्य को जिते निज सृष्टि कर ईश्वर मनुष्य को से निज सादृश्य निज समानता सृष्टि कले जहाँद्वारा मनुष्य कौन विषय कौन से पाप को से जानी पारि नथिला कि जिते से शैतान कथा को मानुची सत्यर आज्ञा शैतान आज्ञा को जिते मानुअछि से गछर जो फल कुटु लिखा हो कौन हो पापर दास हो जाऊँगी पापर दास जिते होठारे कौन हो तार हृदय केवल बाहर अच्छी अविरत मंद मात्र। भाई भौणी मैंने मुझे गोटे वाक्य देखा आपण पूरापूरी भाव जानीजे जे आम मनुष्य भितर कौन बाहरी थाए प्रकृति देखंतु आपण माने मध्य बाहर करंतु मार्ग पुस्तक अध्याय 7:20 देखिबा भाई भौणी मैंने देखो पढ़ी दूची आ से कहले जहाँ मनुष्य ठारू बाहर ताहा ही असुचि करे
କାରଣ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ। ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ସତତା, କାମୁକଷାଦୃଷ୍ଟି, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୂର୍ଖତା ଏହି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଭିତରୁ ବାହାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ହିସାବରେ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କି ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ ବାହାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏପରି ଅଟୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଅଛୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ଆମେ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ କି ଆମେ କେତେ ଭଲ, କେତେ ଉତ୍ତମ, କେତେ ବୁଦ୍ଧିଆ, କେତେ ଜ୍ଞାନବାନ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଆମେ ସତରେ ଆମେ କ'ଣ ସେପରି ଅଟୁ କି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ଆମେ ମଣିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେପରି ପ୍ରକଟ ହଉ, ଯେପରି ତା ସାମ୍ନାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ମଣିଷ ଆମକୁ ଜାଣିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କି ଆମେ କିପରି ଅଟୁ, ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଏହା ଆମେ କେବଳ ଜାଣିଅଛୁ। ଆମ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଠକି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କେବେ ଠକି ପାରିବା ନାହିଁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠକି ପାରିବା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆମେ ନିଜର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ନିଜର ଭଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ, ନିଜର ଭଲ ଉତ୍ତମତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ ବୋଲି। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଏତିକି କହନ୍ତି କି ତୁ ଯେହି ରୂପରେ ଅଛୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆ ବୋଲି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 11:28 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି କି ହେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତ ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି ବୋଲି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପାରିବା କି ଆମେ ହୃଦୟ କିପରି ଅଟେ, ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିଷ କିପରି ଅଟୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିପାରିବା କି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି। ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା କି ଆମେ ବେଶୀ ଉତ୍ତମ, ଆମେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନବାନ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରିବା ନାହିଁ କି ଆମେ ଜ୍ଞାନବାନ ବୋଲି। ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ କ'ଣ ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ଥରେ ଥରେ ମନ୍ଦ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ନା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅବିରତ ମନ୍ଦ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ କେବଳ ମନ୍ଦ ଲୋକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଲୋକ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିଜ ସମାନତା, ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରି କେବେ ମଧ୍ୟ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଶୈତାନ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଏ ଗଛର ଫଳକୁ ଖା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ସେ ତାର ଶୈତାନର କଥା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧରାଯାଇ ଆମେ ଠକି ହେଲା। କ'ଣ କଲା, ଆମେ ସେ ଗଛର ଫଳକୁ ଖାଇଲା ଆଦମ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଦମକୁ ଈଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଏଇ ଗଛର ଫଳକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଯଦି ଖାଇବ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ ବୋଲି ସେଠାରେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ କ'ଣ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତା ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଏଠାରେ ସେ ଗଛର ଫଳକୁ ଖାଇ କ'ଣ କରିଅଛି, ଏଠାରେ ଶୈତାନ ଅଧୀନ ରହିଛି, ଶୈତାନର ଦାସ ହୋଇଯାଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଶୈତାନ କ'ଣ କରିଛି, ଶୈତାନ କିପରି ଆମକୁ ଭରମେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହେଲୁ, ପାପୀ ହେଲୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିଜର ସମାନ ଓ ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କ'ଣ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ, ଚାଲିଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛୁ ତାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ସମାନତାରେ, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏପରି ମନ୍ଦ କିପରି ହେଲୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ ନିଜେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଏପରି ହେଲୁ କି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲା ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ କ'ଣ କରିଅଛୁ, ଆମେ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଯେପରି ଆମର ହୃଦୟ ଗୋଟେ ଭୂମି ସାଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ଭୂମିରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୂମି ଉର୍ବର ହୋଇଛି, ତାକୁ ଜୋତା ଯାଇଅଛି, ତାକୁ ପୁରା ସଫା ସୁତରା କରି ପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଅଛି, ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ୁଅଛି, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ସେଠାରେ ପଡ଼ିବ ସେ ମଞ୍ଜି ସେଠାରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ସେଇ ମଞ୍ଜିର ବୃକ୍ଷ ସେଠାରେ ହୋଇ ସେଥିରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିପାରିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଯଦି ଆମେ ସେଠାରେ ଗହମ ଚାଷ କରୁଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଠାରେ ଯଦି ଗହମ ପଡ଼ିଅଛି ତାହେଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଗହମ ଏକା ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ହୃଦୟକୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଭାବିଥାଉ, ଭୂମିର ସଦୃଶ। এই ଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିଜ ମଞ୍ଜି ସେଠାରେ ଡାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ନିଜ ମଞ୍ଜିକୁ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି କି ତୁ ଏ ଗଛର ଏ ବୃକ୍ଷର ଫଳ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଯଦି ଖାଇବ କ'ଣ ହେବ ନିତାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ ବୋଲି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଶୈତାନ ଆସି କ'ଣ କହୁଅଛି, କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁ ଖାଇବ ନାହିଁ, ତୁ ଯଦି ଏ ଗଛର ଫଳ ଯଦି ଖାଇବୁ ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ'ଣ ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହିଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଛି ଲଙ୍ଘନ କରି ଶୈତାନ ଯାହା କହିଛି ଶୈତାର କଥାକୁ ସେ ଶୁଣିଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶୈତାର ମଞ୍ଜି ସେ ତା ହୃଦୟରେ ପଡ଼ିଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଶୈତାନର ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଥିବା ଦ୍ୱାରା ପାପର ମଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଅଛି ହୃଦୟରେ, ସେତେବେଳେ ପାପର ବୃକ୍ଷ ଫଳି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠାରେ ପାପକୁ ଜନ୍ମ କରୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାପୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିଅଛୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାଇଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 5:12 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏତବ ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଟପିକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଦମ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆଦମ କ'ଣ କରିଅଛି ସେହି ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଅଛି ତୋଡ଼ିକି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଦମ ପାପୀ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ଦ୍ୱାରା ସାରା ମାନବ ଜାତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ହୋଇଅଛୁ। ଆଉ ପାପ ଦ୍ୱାରା ବେତନ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ପାପ କରିଅଛୁ ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଉଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଷିକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆମେ କହିପାରୁଛୁ କି ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରୁନାହିଁ କି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆମେ ନିଜର ଉତ୍ତମତାକୁ ଦେଖୁ, ଆମେ ଯଦି କାହାରି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଉଛୁ ବୋଲି ତା ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା ହେଉଛୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କି ତାଠାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ତ ହେଲେ ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କି ଆମ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଭରି ରହିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଇଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମାର୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି 7:20 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ବିଷୟ ସବୁ କ'ଣ କରେ, ତାହା ହିଁ ଅଶୁଚି କରେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛୁ ଆମେ କ'ଣକୁ ଅଶୁଚି ବୋଲି ଭାବୁଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହିବି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ସେମାନେ ଗାଧୋଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପୂଜା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। କେବଳ ସେମାନେ ଯଦି ସେ ଜଣେ ନ ଗାଧୋଇବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେଥିଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହୁଏ ସମସ୍ୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗାଧୋଇକି ଯାଉଛି ତା ହୃଦୟରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ବିଷ ଭରି ରହିଛି ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ଉପରି ଭାଗକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ଶରୀର ଅଛି, ଆଜି କେବଳ ରହିବ, କାଲି ରହିବ କି ରହିବ ନାହିଁ ଏହା କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅଟୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶରୀର ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ କେବଳ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି କି ଆମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଭରି ରହିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର କୁଚିନ୍ତା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେ ବି ଖରାପ ବିଷୟ ଅଛି, ସବୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଭରି ରହିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଦେଇ ସାରିଅଛନ୍ତି। ନିଜର ଏକମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରେରଣ କରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ପାପକୁ ନିଜର ଉପରକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିছে ଏହି ପାପରୁ ଯେଉଁ ପାପ ଆମେ କଲୁ ସେ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମକୁ ଉଠେଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, 1 Corinthians ଅଧ୍ୟାୟ 6:9 ଆମେ ପଢ଼ିବା 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା କି ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଭ୍ରାନ୍ତ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ କି ପାରଦାରିକ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଚାରୀ କି କୁମେନ୍ଥନକାରୀ କି ଚୋର କି ଧନ ଲୋଭୀ କି ମତୁଆଲ କି ନିନ୍ଦକ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବହୁତ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇଛୁ, ସେ ଶୈତାନର ମଞ୍ଜିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେତେ ପାପର ବୃକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଫଳିଅଛି, ସେଠାରେ ପାପ ହିଁ ଫଳୁଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାପ ହିଁ କରୁଅଛୁ। ସେ ପାପରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଏତେ ପ୍ରକାର ପାପ ଯେ ଆମ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଭରି ରହିଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ହଁ ହେଇପାରେ କି ଆମେ ଜଣେ
ଧନଲୋଭୀ ହୋଇନପାରୁ କିନ୍ତୁ ମତୁଆଲ, ଆମେ ନିନ୍ଦୁକ ହୋଇନପାରୁ କିନ୍ତୁ ପରଦବ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଏପରି କ୍ରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଅଟୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏପରି ଅଟୁ ଆମେ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ଅଟୁ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟୁ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ସବୁ ବିଷୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କହିଥାଏ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମଣିଷ ଅବିରତ ମନ୍ଦ ଅଟୁ, ଆମ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଅନ୍ତରର ଭାବନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କ'ଣ ଅବିରତ ମନ୍ଦ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଏହି ଜଗତରେ କ'ଣ କରି ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦ ହୋଇଅଛୁ ମନ୍ଦରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ, ଆମକୁ ଉତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ହୋଇଛେ ପାପରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କ'ଣ ହେବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦାନ କରି ଆମକୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 11କୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି, ଆଉ ତୁମେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛ, ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛ, ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଅଛ। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେତେ ପାପୀ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଆମେ ଯେତେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ବି କୁଚିନ୍ତା ସବୁ ଭରି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଧୌତ କରିଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ କରିସାରିଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଥାଉ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଭରି ରହିଛି ସେ ବିଷୟ ବାହାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ, ଆମ୍ବ ଗଛକୁ, ସେଠାରେ କେବଳ ଆମ୍ବ ହିଁ ଫଳିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଠାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଣସ ଫଳିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନର ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଅଛି, ପାପର ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଅଛି, ଆମ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ପାପର ହିଁ ବ୍ୟବହାର ବାହାରିବ, ଓ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାପକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜିତି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ପାପକୁ ଜିତି ପାରିଛୁ। କେବଳ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ବାକ୍ୟ ଖାଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ପାଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି କି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଥିଲ। ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏସବୁ ପ୍ରକାରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯିଏ ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେଠାରେ ଥିଲ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ରକ୍ତକୁ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନିଜର ଉପରକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଆମକୁ କ'ଣ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ପାପ କ'ଣ ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିକଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛୁ, ଧୌତ ହେଇଛୁ, ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଇଛୁ, ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଏଠାରେ ଯେ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଅଛ, ତାହେଲେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉତ୍ତମତା ଦ୍ୱାରା, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା କି ଆମରି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆମରି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ଆସି କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ନିଜ କୃଷରେ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, କୃଷରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ଓ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରୋମିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 3ର 23 ଏବଂ 24 ପଦ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ପାପ କଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। ଆଦମ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରିଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାପୀ ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ 24ରେ ଲେଖିଲା, ପୁଣି ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପ କରିଛୁ, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରିଛୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାଇବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଛୁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ନ ପାଇ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ବହନ କରିଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଓ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି କରି ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ମାଗି ନାହିଁ, ଆମର ମୂଲ୍ୟକୁ ସେ ନିଜେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବହନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ, କାରଣ ବାକ୍ୟ ଯାହା କହେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ବାକ୍ୟ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟେ, ବାକ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ବାକ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଏ ବାକ୍ୟ କେବଳ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବା। କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
अनुसरण करवा जो वाक्य ईश्वर कहते से वाक्य केवल आम विश्वास सहित रिसीव करवा जहाँद्वारा आम धार्मिक बोली गणित होगा भाई भौणी आम के निजर व्यवहार द्वारा निजर उत्तमता निजर भल कार्य द्वारा आम कहीं स्वर्ग राज्य को जापर ना कि परित्राण को पाइपर ना कहीं धार्मिक हो पार ना कारण आम मनीष केवल अविरत मंद मंद है सुधा ईश्वर आमको प्रेम कले आम जहाँ पाप कर से पाप को निजे बहन कर आमको कौन करमको पूरापूरी भाव आमको कौन कर मूल्य निजर मूल्य को दे कौन कर मुक्ति कर निजे सब मूल्य को कौन कर चुकई अच्छा भाई भौणी मैंने और आमको केवे सारा मानव जाति को कौन कर धौत कर धार्मिक बोली गणना कर सारी बिना मूल्य से केवे आमको तार मूल्य मागी ना आमको प्रेम कर भाई भौणी जहाँद्वारा से कौन कर निजर एकमात्र पुत्र को दान करी आमको शुद्ध पवित्र धार्मिक कर तेणुक आम कौन करवा ईश्वर केवल रक्त को ग्रहण करवा जहाँद्वारा आम धार्मिक हो पार बिना मूल्य अनुग्रह द्वारा ईश्वर आमको अनुग्रह कर बिना मूल्य परमेश्वर आमको गिफ्ट देते और आमको कौन कर धार्मिक कर परमेश्वर से वाक्य केवल आम रिसीव करवा भाई भौणी में जहाँद्वारा आम परित्राण को पाइबा आम धार्मिक होगा और स्वर्ग राज्यर जड़े आम अधिकारी हो पार भाई भौणी मैंने ये कह आपण मैंने वाक्य को विश्वास करूँ और निज परिवार मध्य आपण मैंने प्रचार करूँ जहाँद्वारा आपण मैंने समस्ते धार्मिक हो स्वर्ग राज्य को समस्ते जावाक पारिबा भाई भौणी मैंने ये कह आपण मानक समस्त को धन्यवाद आसतु प्रार्थना करवा धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता धन्यवाद दूची प्रभु दया देछ अनुग्रह देछ प्रभु तुम निकट को टाणी आनीच धन्यवाद दूची हाँ पिता आम अविरत मंद हेले सुधा तुम आमको प्रेम कर प्रभु और तुम मुक्ति को आमको देछ बिना मूल्य अनुग्रह द्वारा प्रभु आज आमको धार्मिक कर विषय को जिते शिखी प्रभु आम हृदय विश्वास को तुम अनुग्रह कर स्थापन कर पवित्र परमेश्वर पिता जिते भाई भौणी मैंने वाक्य को शुणुं समस्त को जो कार्य दया कर प्रभु जपरी समस्ते तुम से पवित्र वाक्य को शुणा पारे प्रभु परिवार प्रत्येक सदस्य जपरी पिता ये धार्मिकता को पाइबे ए वाक्य को जपरी निजर हृदय पिता परमेश्वर स्थापन करेंगे और धार्मिक को हेचु बोली जपरी स्वीकार करने को पारे दया कर प्रभु जो रोग दुख समस्या कष्ट जंत्रणा अच्छी प्रभु से सबुठार तुम्हें अनुग्रह दे सारी अच्छे से समस्त को तुम्हें पिता परमेश्वर सुस्थता दे सारी अच्छे अनुग्रह कौच मांगुची पिता परमेश्वर तुम्हें दया कल अनुग्रह दे से तुम्हारे महानाम को धन्यवाद दिए प्रभु प्रत्येक समय से सब अति परमेश्वर तुम्हें हो से परिवार प्रत्येक सदस्य को तुम्हें संभाली रख बापा कार्य पिता परमेश्वर घर परिवार पिता सब विषय से तुम्हें अनुग्रह दे बोलिया अनुग्रह को मांगुची प्रभु पवित्र परमेश्वर पिता ताठू बढ़ी पिता तुम्हारे पवित्र वाक्य को सबुदिन जपरी मैंने शुणा पारे पुणी वाक्य को पढ़ा पारे तुम नाम जपरी गौरवान्वित करने को पारे जीवन तुम अनुग्रह दियो पिता पवित्र परमेश्वर पिता तुम सब मनुष्य को प्रेम कर और सब मानव जाति पिता परमेश्वर निज क्रूसर्पित हेल आमको पिता परमेश्वर धार्मिक कर पवित्र परमेश्वर पिता से धन्यवाद दूची प्रत्येक गौरव तुमको दे प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम मांगुचे आमीन थैंक यू।